이걸로 바꾸신 이유가 있으신가요? 스탠드는요? 보면대는요?
check, check. Check. 1, 2, 3, check. Sound check. 1, 2, 3. Thank you. Wonderful. 체크. 네, 저희 다음 세션을 5분 안에 시작하겠습니다. 뒤에 밖에 계신 분 다 들어와 주시면 감사하겠습니다. 체크 사운드. 이거 기타 켜질 수 있나요? 연결해. 켰는데. 자, 이제 저희들 한 찬양 하나 하고 시작하겠습니다. God is so good 아시죠? God is so good 하시겠습니다. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good. He's so good to me. Jesus is real. Jesus is real. Jesus is real. Jesus is real. He's so good. He's so good to. Hallelujah. 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 Hallelujah.
He's so good. He's so good to Amen. 두 시부터 저희들이 프로그램에는 official 타이틀이 Report, Resolution and Future Direction 이라는 걸 가지고 90분 동안 논하기로 했습니다. 그래서 제가 간단하게 준비하고 여러분이 그 테이블별로 디스커스 해가지고 보고하셨던 리포트를 가지고 정리를 해서 조금 이제 저녁에 그 레졸루션 우리가 성명서를 쓸 때 도움을 좀 받으면 좋겠다 생각해서 시작합니다. 먼저 우리 기도로 시작할까요? 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 며칠 동안 저희들이 머리를 맞대고 가슴을 열고 기도하는 마음으로 이렇게 킴넷 컨퍼런스 모였습니다. 또 우리 2세들이 캐그마로 모여서 정말 넥스트 제너레이션 트랜스퍼 할 수 있는 이러한 여러 가지를 논했습니다. 하나님 마무리가 잘 되도록 도와주시고 우리에게 성령을 부어 주시옵소서. 우리에게 깨달음을 주시고 깨달음 속에 다음 단계까지 보여주시옵소서. 이 시간이 우리들에게 revelatory 될 수 있도록 도와주시옵소서. Father, we ask for your favor beyond measure. We ask for your anointing to be upon us. And we seek your guidance, Lord, as we wrap up these 2 days of conference. Father, they will not just be empty talk, but it will come to substantial next step direction for us. We thank you, we praise you, we give you glory. In Jesus' name we pray. 아멘. 우리 아마 통역이 없는 것 같아서 제가 될 수 있으면 바이링구얼로 왔다 갔다 하면서 제 스스로 헷갈리면서 하겠습니다. 자, 그리고 또 못 보는 사람들을 위해서 나중에 들을 수 있도록 저도 직접 녹음을 한번 해보겠습니다. 우리가 딱 와가지고요. 저는 첫 번째 우리 형제교회에서 이 호스팅을 하시는데 저는 뭐 엄청나게 이런 컨퍼런스 많이 참석했는데 홍삼을 주면서 시작하는 컨퍼런스는 처음이었습니다. 할렐루야, 감사합니다. 예. 근데 왜 홍삼을 줬나 봤더니 와, 이렇게 사람을 달달 볶는 아침 9시부터 밤 9시까지 그래서 매일 먹으면서 지금 계속 버티고 있었는데 너무나 은혜스러웠습니다. As many as conferences I visited, this is the first time that we were offered red ginseng at the beginning of conference, and I think there was a reason because it was pretty intense last couple days. It's more important for us to finish well than to begin. 여러분 마라톤에서 시작은 다 할 수 있습니다. 그러나 마치는 게 중요하겠죠. 아멘이시죠? 예, 그래서 이 컨퍼런스도 마무리를 잘해야 된다고 생각합니다. 그런 의미에서 우리들의 컨퍼런스의 주제가 Mission Amplify Beyond the Local Church and the Further Direction. 지역교회를 넘어 확장된 미래지향적인 선교에 대해서 우리가 시작을 했습니다. 그래서 저는 킴넷이 이제 20년 사역을 이제 준비하면서 저의 개인적인 간증은 사실은 저도 거의 20년 전에 제 친구 데이빗이라는 친구가 오 목사 너 여기 와서 좀 선배님을 만나야겠는데 이분은 선교에 정말 훌륭한 스승이니까 아침을 사준다 그러니까 와라. 그래서 제가 토렌스라는 지역에 차를 타고 갔습니다. 그때 이제 저의 첫 번째 최일식 목사님과의 만남이 시작됩니다. 그래서 근데 뭐 그때 제가 뭐 금식을 많이 하는 사람도 아니었는데 그날따라 제가 금식을 하는 날이었는데 그래서 아침 식사 대접을 하러 갔는데 제가 금식을 한다고 처음부터 만나서 혼났습니다. 저는 왜 어른이 대접하는데 와서 금식하냐고 그러면서 그때부터 코가 끼어가지고 여기까지 왔습니다. 그래서 우리 최 목사님의 그 네트워킹은 뭐 거의 뭐 글로벌하신 리더시죠. 그래서 많은 분들이 아마 최 목사님의 일방적인 사랑과 일방적인 네. 그래서
사실은 그 최일식 목사님 그때 만나서 그 다음에 간 것이 이제 도미니칸 리퍼블릭이라는 컨퍼런스를 갔었습니다. 그때 방지일 목사님, 방지일 목사님을 이렇게 모셔놓고 그때 당시도 그때 나이가 많이 들었던 최일식 목사님, 최복규 목사님 이런 스승들이 모셔놓고 이렇게 절을 하는 거예요. 세배 절. 그때 우리 그때 같이 갔던 2세들이 막 가슴이 뛰고 벅차고 이런 것이 신앙 계승이로구나. 그래서 우리가 어떻게든 그럼 같이 우리가 좀 열심히 하면 좋겠다. 그래서 킴넷이 20년까지 왔습니다, 여러분. 그래서 사실은 20년 뒤에 이 마지막 컨퍼런스, 마지막은 아니지만 이번째 20주년 컨퍼런스가 지역교회를 넘어 확장된 미래지향적인 선교였습니다. As I reflect on last 20 years of actually Kimnet, I did not have any relationship with Kimnet per se, but had relationship with Pastor Cho, the founder of Kimnet. 20 years ago about, a friend of mine asked me to come and visit this legendary missional leader, come and have breakfast with us in city of Torrance. I remember going there, and it happened to be at the time I was fasting, and I got rebuked by the Pastor Choi for coming to a breakfast meeting fasting. But then that has become the first time encountering him and respect him and love him, and that led to the subsequent meetings that started at Dominican Republic. And there was another legendary leader, Pastor Pang from Yeongdeungpo, Korea. And it so happened that I went to his kindergarten, and to witness how these elderly, godly missional leaders actually doing 절, 세배절, the vow to him, was a moving, very significant time for me personally and for 1.5 second gen leadership there. And we have said that, hey, why don't we not dig a well again, but actually draw this sweet water of this incredible spiritual inheritance together. And that launched this 20-year relationship that has come to thus far. And now we are at this conference talked about mission, amplify beyond local church and future direction. At this point, we need to talk about then what is local church. And I think significantly that we heard many testimony from a lot of the FBO leadership. FBO stands for faith-based organization or nonprofit NGO. Normally they said NGO, but FBO. Usually in the mission field is FBO organizations. And we have established, a lot of the Korean Americans have established these FBOs. And we heard testimonies from that. But first, it started out with GMI, Grace Mission International. 우리가 이번 컨퍼런스에는요, 여기에 정말 지역교회를 넘어선 이런 얘기를 할 때는 우리가 지역교회가 무엇인가에 대해서 이야기를 해야 된다고 믿습니다. 그런데 지역교회에서는 대표로 사실 GMI 한 교회에서 발표했고 그 외에는 다 FBO, 그러니까 이제 선교 단체, 그죠? 페라 처치라든지 뭐 FBO였습니다. 그걸 떠나서 그러나 예를 들어 시드도 우리 이원상 목사님의 한 교회에서 시작한 단체고 여러 가지 형태로 했습니다. 저는 솔직히 개인적으로 이번 킴넷 컨퍼런스에 제가 너무나 많은 도전을 받고 많은 것을 배우고 정말 우리 캐그마 저희들이 2세들이 하고 있는 모임에서도 이렇게 발표되는 것을 그냥 영어로만 발표해도 우리가 참 많은 세계적인 어떤 선교 학술 대회에서도 도움을 주지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 그러나 중요한 것은 우리가 가장 처음에 내려야 될 것은 지역교회가 무엇인가. 저도 미국 온 지 이제 한 50년이 돼가거든요. 네. 50년이 돼서 많은 사람들이 그래요. 목사님 젊어 보이시는데 어떻게 50년을 미국에 사셨어요? 그래서 제가 젊어 보여도 첫째 딸이 지금 37살입니다. 너무 놀랍지 않습니까? 근데 제가 한경 목사님보다 나이가 많습니다. 그럼 더 놀라더라고요. 근데 anyways, 그게 중요한 게 아니고 중요한 게 아니고 그런데 그 지역교회, 그래서 사실은 은혜교회 1986년도에 제가 은혜교회 가서 부흥집회를 하면서 김광신 목사님을 처음 만나 뵀습니다. 그리고 86년도에 제가 풀러라는 데를 다닐 때 풀러에서 저에게 어사이먼트를 줘서 저기 지금 교회가 부흥하는 교회가 있는데 거기 가서 리포트를 써라. 그래서 제가 86년도에 풀러 학생으로 와가지고 금요철에 가서 리포트를 쓰고 이 교회는 성령의 불을 받은 교회다. 그리고 그 후로
그 은혜교회에서 저에게 그 대학부 부흥회를 해달라 그래서 제가 갈라 그랬습니다. 저는 김동면 목사님, 안희숙 사모님 밑에서 있었습니다. 그런데 그때 당시 사실 은혜교회가 자꾸 이단설이 있었습니다. 그래서 제가 있던 보란도 침례교회 안수 집사님들이 오 전도사는 우리 교회를 대표하기 때문에 가서 설교를 못합니다. 그래서 제가 안희숙 사모님을 쫓아가서 안희숙 사모님, 뭐 돌아가셨지만 안희숙 사모님, 저기 뭐 은혜교회라고 이단이란 자꾸 소리가 있는데 저에게 부흥회를 요청했습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 그랬더니 정말 이단이래? 그래서 아니요, 그건 모르죠 제가. 그러면 가서 복음을 외쳐라. 역시 다르더라고요. 그래서 제가 안희숙 사모님의 서제션을 받고 부흥회를 하기 전에 오후에 이제 저녁 집회가 부흥회인데 제가 25살 때 김광식 목사님 오피스를 두드렸습니다. 그리고 들어가서 저가 지금 생각해도 얼굴이 화끈거리는데 김광식 목사님 앞에 목사님의 구원론은 무엇입니까? 두 번째, 목사님의 성령론은 무엇입니까? 목사님의 귀신론은 무엇입니까? 이제 귀신론이 가장 문제가 됐기 때문에. 근데 목사님이요 너무나 그레이스하게 막 열심히 말씀하시는데 발음을 제가 잘 못 알아들어 가지고 그러니까 말이지 그러면서 하시는데 구원론은 사형리를 그냥 통째로 외세해 주시더라고요. 너무 쌀라타시고 그때 연결된 목사님. 그리고 97년도부터는 저희 2세 목사들을 데리고 다니면서 저쪽에 있는 러시아, 카자흐스탄, 타지키스탄 하면서 카자흐스탄 하면 돌아다니시면서 저희들 훈련을 시키셨습니다. 이제 그런 분이 어저께 가셨다 그러니까 참 마음이 그러는데 그래서 그 GMI가 사실은 Grace Mission Church였는데 그거를 GMI로 바꾸는 과정. 그러니까 이제 Church Centered Mission Agency가 birth하는 과정에서 저희들이 같이 동참했습니다. 그래서 그런 걸 알기 때문에 사실은 지역 교회라는 교회는 사실은 목회자들이 훈련하게 돼 있습니다. 여기 Fivefold Ministry라고 아시죠? 근데 우리 김광신 목사님은 사도적인 사명이 있으셨어요. 그렇기 때문에 사도는 자꾸 흐트러 놓습니다. 그렇기 때문에 사실은 한기용 목사님이 들어오신 것이 정말 신의 한 수였던 것 같습니다. 제가 김광신 목사님 돌아가셨다 그래서 사실 어저께 울컥해서 호텔 방에 가서 저녁을 금식하면서 김광신 목사님의 그 포스팅 같은 걸 몇 번 봤습니다. 근데 39주년 그 말씀하시면서 내가 39년 동안 목회한 중에 가장 잘한 것이 한기용 목사를 세운 거다. 저도 동의합니다. 왜냐하면 우리 그 한기용 목사님은 정말 목회자 중에 목회자십니다. 그리고 정말 어떻게 그렇게 김광식 목사님 잘 섬기시는지 정말 아주 그래서 그분들이 지금 GMI라는 걸 하셨는데 이 리포트를 보니까 그 GMI 그 첫날 했던 거기에 대한 정말 좋은 리포트가 많이 올라왔습니다. 그래서 이 지역교회라는 거는요 지역교회 안에서 잘해야 됩니다. 지역교회에서도 잘 못하면은 선교지까지 그런 지역교회를 나갈 이유가 없잖아요. 근데 은혜교회라는 플러팅에 있는 교회가 지역교회라서 너무 잘하고 있기 때문에 그런 모범적인 교회가 선교적인 차원에도 이사를 가도 선교적으로 도움이 줄 수 있는 교회가 된다는 것을 깨달았습니다. 그래서 우리가 지역교회, 로컬 처치는 무엇인가? 그리고 우리 캠넷 경우에서는 우리는 이민교회들 아닙니까? 그래서 저는 미국에 살면서 이민교회를 여러 군 다녀봤는데 사실 동부와 서부는요 지역이 다른 게 아니라 다른 나라입니다. 그래서 동부에 있는 이민교회와 서부에 있는 이민교회는 솔직히 완전히 성향도 다르고 인트레스트도 다르고 포커스도 다릅니다. 근데 그 정말로 다른 나라에 있는 이민교회를 어떻게 88년도에 최희식 목사님이 하나로 묶지 않으셨습니까? 다 오라고 그래서 이것을 목회 교회 성장으로 안 먹고 선교로 묶으셨습니다. 그것도 또 신의 한 수 같아요. 그래서 선교로 오자 그러니까 다 모여서 이 자기네들의 컨텍스트, 자기가 하고 있는 이민교회 컨텍스트를 서로 나누기 시작하고 사실은 이런 로컬 처치에서 지역교회를 넘어서는 교회,
그런 교회가 그렇게 많이 없었거든요. 그런데 예를 들어 대표적으로 뉴욕에 있는 우리 프라머스 교회라든지 우리 서부에 있는 우리 GMI 은혜교회라든지 지금 여기 와서 보니까 북부에 있는 형제교회라든지 이렇게 지역에서도 잘하고 있지만 그 지역교회를 넘을 수 있는 거의 대부분은 그냥 지역에서 지지고 볶고 거기서 서바이브 하는 모드에 있는데 그런 것이 아니라 그 지역교회에서도 모범적으로 하면서 이것을 어디다 내놔도 이런 교회는 멀티플라이 할 수 있다라는 생각이 드는 이러한 교회들이 모이는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 저는 이번에 그 띠임이 지역교회를 넘어 확장된 미래지향적 교회 굉장히 중요하다고 생각했습니다. It is very critical that when we talk about local church that we need to actually talk about local church and the essence of what it is. And for immigrant church, if you're not Korean, the churches, the immigrant church in East Coast and West Coast are not churches in different region, but actually they're in different countries. Their temperament, their characteristic, their whole, the whole essence of what it is to exist is radically different. In 1988, Pastor Choi brought all these immigrant churches, local churches combined, and the theme or the foundation of the mission, not church growth, but mission. And I thought that was a fantastic, I think it was a revelatory idea from the Lord to bring all the local churches together and challenge them to become a missional church. The trend now in missional and missiology today is talk about missional church, but already by 1988, they were talking about that. And they said, well, let's come together and go beyond our church. 그러니까 우리가 지금 이번에 20년 뒤에 하는 미션 앰플리파이 비언드 로컬 처치라는 것은 벌써 20년 전에 그렇게 이민교회 로컬 처치 동부와 서부를 엮고 그래서 연합을 한다는. 여러분 연합은 우리가 다른다는 것을 전제로 합니다. When we talk about unity, diversity is the foundation. We cannot talk about unity when we are all same. When we talk about the body of Christ having different parts, if it's a uniformity, then there's no point to talk about unity. 그렇지 않습니까? 연합이란 건 주님의 몸된 바디가 그저 눈도 있고 코도 있고 발도 있어야 되는데 발이 10개가 모여서 몸이 되는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 연합이란 것은 우리가 다르다는 것을 전제로 하는데 우리는 동부교회가 다르고 서부교회가 다르고 중부교회가 다르고 또 큰 교회가 다르고 조그만 교회가 다른데 이 많은 모든 교회들을 GMI가 맨날 얘기하는 김광신 목사님이 얘기하는 선교는 목숨이고 선교는 예수님의 마음이고 선교는 전쟁이고 선교는 순교고 이런 선교라는 모티브로 딱 모으니까 온 교회가 모여지기 시작하더라고요. 저도 그 미팅을 그때부터도 참석했지만 선교라는 띠임이 그렇구나. 예를 들어 미국에서 가장 큰 교단이 남침내 교단인데 남침내 교단은 철저하게 개교의 주인입니다. 그러나 딱 하나 1년에 한 번씩 선교를 위해서 뭉칩니다. 그래서 16 밀리언 멤버가 선교라는 모티브로 모이는 것이 남침내교인데 그런 비슷한 모습으로 그래서 우리는 우리 스스로가 다르다는 것을 인정하지만 그 다름이 모여서 예수 그리스도의 몸이 된다는 것. 그래서 우리는 다이버시티가 얼마나 중요한가. 그리고 제가 이번에도 너무너무나 놀랐습니다. GP, 시드, 인터, CP 다 얘기를 하는데 와우, 너무도 다르고 너무나 방향도 다르고 취향도 다르고 포커스도 다르고 너무나 다른 거예요. 그러나 궁극적으로 모여서 우리가 같이 선교하자. 그래서 저는 맞다. 우리 지역교회, 지역단체, 템퍼먼트도 다르고 다 다르지만 그것을 지역을 넘는, 지역교회를 넘는 사실은 제가 그 한경호 목사님의 아들 우리 샘 목사님이 우리 영어부 모임, 캐그마 모임에서는 정말 좋은 간증을 해주셨어요. 그래서 여기 불러다가 제가 인터뷰를 하려고 했는데 아마 아침에 간 것 같아요. 한경호 목사님하고 그 funeral arrange 때문에 그래서 사실 인터뷰는 못하지만 GMI가 사실은 저도 2세들 부흥 집회를 다니면서 한 20년 넘게 한 2,000군데 한 2,000번 제가 부흥 집회를 했습니다. 그래서 소식이 이민교회 5명짜리 교회부터 제가 부흥회 했을 때 가장 적게 온 게 2명이 왔습니다. 목사님하고 사모님하고 멤버 2. 그래서 2명 부흥회 때부터 미국에서 크다는 교회는 다 했지만 이민교회는 근데 중요한 거는 그거랑 상관없이 정말로 교회 사이즈와 상관없이 선교에 목숨을 건 교회가 어느 교회라 그러면 저는 아주 서부에서는 당연히 김광신 목사님 교회라고 제가 인정할 수 있습니다. 근데 그 교회에서
너무나 이 로컬 처치를 넘어서는 것뿐만 아니라 이제는 트랜스제너레이셔널 시대 다 바톤을 우리 샘한테 이렇게 넘겨주는 모습을 보면서 제가 너무나 해피했습니다. 왜냐하면 우리 샘 어릴 때부터 또 그 아들 엘라이자도 엘라이자는 한국에 가 있고 아들을 어떻게 둘 다 사역자로 목회자로 키웠는가. 저는 뭐 자꾸 한국에서 세습이 문제가 되는데 제 인생의 목표가 좀 세습을 했으면 좋겠어요. 근데 못해서 문제지, 안 하니까 우리 애새끼들이 말을 안 들어서. 근데 정말로 우리 쌤이 여기서 GMI에 대해서 간증을 할 때요, 와 맞다. 저는 제가 대학교 다닐 때 저랑 같이 있었던 형님이 그 조영기 목사님의 비서실장이 돼가지고 사실은 제가 조영기 목사님이랑 굉장히 가까이 있으면서 전 세계 많은 나라를 여행을 같이 했습니다. 그래서 조영기 목사님이랑 같은 호텔에서 같은 방에 있으면서 계속해서 물어볼 때 제가 이렇게 물어봤습니다. 목사님 지금 이거 10년 전 얘기입니다. 10 몇 년 전 얘기인데 목사님 교회 지금 선교 버짓이 $13 million. 아니 $13 million 좀 선교 좀 제대로 하세요 목사님. 그랬더니 뭐라는지 아세요? 그거는 김광신 목사님이 잘하고 있는데 내가 왜 선교를 해? 이러시는 거예요. 선교야 김광신 목사님이 잘하는데 내가 와 그걸 하노? 나는 목회밖에 몰라. 나는 교회 성장밖에 몰라. 이렇게 얘기하시는 거예요. 그러니까 김광신 목사님의 그 선교 사역은 사실은 전설적이고 글로벌합니다. 근데 그 제너레이션에서 끝나버리면 그 지역 교회를 넘어서지 못했겠죠. 근데 어떻게 이렇게 그 다음 세대 영어부에서 똑같은 바톤을 받는지. 제가 2년 전에 저는 이제 그 GMI EM 영어부에서 계속 부흥회를 뭐 매년 하고 있고 얼마 전에 가서 주일날 설교를 하고 하는데 정말 놀랍습니다. 아니 코비드-19 다들 죽어라 하는데 갑자기 우리 샤인 목사님이 올라서 가지고요, 제가 있는데 여러분 안 되겠습니다. 우리 이번에 선교문 100만 불 헌금 모금합니다. 막 가슴이 뛰는 거예요. 선교사로서 난 나준다는 줄 알고. 근데 그게 아니더라고요. 선교 대회 하는 거 하고 이스라엘의 기도 센터를 하는 걸 헌금하겠다는 거예요. 내가 너무 놀랐습니다. 근데 지금 코비드 터지고 있어. 지금 다들 헌금 준다 그러는데 몇백 명 안 되는 교회가 100만 불 헌금을 모금해서 70%가 됐다고 그러잖아요. 근데 그거는요, 정말로 그것이 GMI의 영성입니다. GMI 영성. GMI 영성은 뭐냐면요, 여기 이제 제가 얘기하는 게 아니라 리포트 얘기합니다. 여기서 GMI 리포트에 문이 없으면 문을 내라 라는 것에 너무 은혜를 받았다고. 근데 사실은 그거는 사실이 아닙니다. 그슬의 영성은 문이 없는 곳에 문을 내라가 아니라요, GMI 영성은 벽에다 들이밉니다. 문 열기 전에. 그래서 문이 열리는 거예요. 문은 절대로 안 열어줍니다. 그냥 벽에다 그냥 들여 밀거든요. 그게 영성인데 정말 막무가내입니다. 맨 땅에 헤딩하고 벽에다 막 들이밀고. 근데 이제 그런 영성들의 그 연속이 지역 교회를 넘어서 확장된, 그 넘는 비안. 근데 지역 교회를 넘어서 이제 확장된, amplify 되는 그 방법에 대해서는 사실은 저희 2세들 모임에서 개그마에서 몇 가지 굉장히 좋은 아이디어가 나왔습니다. 그 중에 여기 또 발표된 컴패션, 그죠? 컴패션에 대해서 영어부에서 발표된, 죄송합니다. 영어부에서 발표된 컴패션에 대해서 제가 들으면서 이거는 참 우리 1세들에도 좀 같이 하면 좋겠다. 그래서 제가 영명무 목사님을 앞으로 초대해가지고 야, come on now. 그래가지고 우리 문영명 선교사님이었다가요, 목회를 하고 남가주에서도 사랑의 교회 하고 한국서도 사랑의 교회 EM 하시다가 지금 컴패션 코리아에서 일하시다가 지금 컴패션 US에 와서 일하십니다. 제 대학 후배라서 모시는 건 아니고요. 그 컴패션, 박수로 좀. 제가 인터뷰할 거. 그리고 너무 조 목사님처럼 해가지고 오늘 아침에 막 어저께 수고했다는 칭찬도 받고 그랬습니다. 감사합니다. 자, 컴패션에서 잠깐 소개해 주세요. 어느 사역을 하시는지. 컴패션 사역은 아시는 분도 아시겠지만은 1952년 한국 고아들을 위해서 시작이 된 단체입니다. 고아 여기 계신 많은 분들이 아시겠지만은 참 그때 어려웠던 그 상황 가운데 그것을 목격한
시카고에 있던 침례교 목사님께서 뭔가를 해야 되겠다는 그 마음을 가지고 이제 한국 모금을 시작하고 고안을 짓고 그리고 이제 많은 또 이제 뭐 보육원이라든지 이것을 통해 갖고 41년 동안 93년도까지 10만 명의 한국 아이들을 이제 돌본 다음에 93년도가 되면 어느 정도 좀 잘 살게 되었던 때잖아요, 한국이. 그래서 이제 한국을 철수하게 되었습니다. 그때 철수할 때에 이런 식으로 이제 만찬을 이제 하면서 그때 원장님들, 사역하셨던 목사님들, 또 도움을 받았던 이제 졸업생이 되고 사회인이 된 그 사람들이 모여갖고 너무나 감사합니다. 이제 우리가 우리 어려운 아이들, 학생들을 돌볼 수가 있게 되었습니다. 지금까지 저희들 도와주셔서 너무나 감사한데 제발 저희가 같이 이 사역에 동참하게 해달라고 부탁을 했대요, 컴패션에게. 근데 컴패션이라는 사역은 또 미국에서 사시는 분 다 아시지만은 기부금으로 되어지는 사역이잖아요. 근데 한국은 그 당시만 해도 교회는 헌금을 잘 하셨지만은 그냥 사회단체에 기부를 한다, 기부금을 낸다는 것은 사실 들어보지 못한 상황이었었기 때문에 계속해서 이제 마다했다는 것이. 그때 뭐라고 말했냐면은 이제 계셨던 한국 사람들이 이제 우리 부모님의 세대는 전쟁통에 역사하셨던 하나님의 은혜를 아는 세대입니다. 우리들은 한강의 기적의 은혜를 일으키신 하나님의 은혜를 아는 세대입니다. 근데 우리 자녀들은 그걸 모릅니다. 제발 저희들도 그걸 동참해서 우리 자녀들에게 그것을 알려줄 수 있도록 해달라고 계속해서 간청을 해서 10년 뒤인 2003년도에 한국에 다시 들어오게 되는데 이제는 수혜 국가가 아닌 후원 국가로서 탈바꿈을 하게 되어서 이젠 전 세계에 있는 미국과 더불어 뭐 카나다, 호주, 영국, 우리가 생각할 때 보통 후원 국가라고 생각하는 그 나라들과 어깨를 나란히 하면서 전 세계에 있는 220만 명의 아이들, 한국에서는 한 140만 명 정도의, 죄송합니다, 14만 명 정도의 아이들을, 그리고 전 세계로는 230만 명의 아이들을 지금 돌보고 있는 아이들 사역입니다. 그래서 정말 저는 그 컴패션을 벌써 30년 넘게 후원하지만 거기서 어저께 발표하셨을 때 For those of the English speaker, you already heard his testimony, so we're going to bypass this section in English. 근데 저희들이 했을 때 컴패션의 가장 장점이 교회를 통해서 그리고 교회를 통해서 그 어린애들이 와서 예수를 믿고 후원받고 제자 훈련되는 그 과정을 좀 설명해 주세요. 지금 목사님께서 말씀하신 것처럼 저희는 이제 그 4C라고 말을 하는데 제일 첫 번째 그 C 네 가지 이제 그 core value라고 말할 수가 있겠는데요. 그 C는 Christ Center입니다. 뭐 no way around it, 그냥 예수 그리스도를 전하는 것이 저희의 목적이고, 그리고 그것을 second C가 church based, 현지에 있는 지역 교회를 통해서 그 모든 프로그램이 진행이 되게 돼 있고, 그다음에 세 번째 C는 child focused, 아이들의 사용. 어제 414도 우리 김나스 목사님 말씀하신 그런 것처럼 아이들 양육해야지만 진정한 변화가 일어날 수 있다는 걸 확신하기 때문에 child focus이고, 마지막 C는 제가 C를 아무리 생각해봤는데 C를 못 찾아갔고 committed to integrity. 인테그리티를 말하고 싶은데 C자가 없어갖고 이제 committed to integrity인데, 이것은 무엇이냐면은 저희가 그냥 한다는 그 자체가 중요한 것이 아니라 이것을 얼마나 잘 효율적으로, 효과적으로, 그리고 정말 투명하게 우리가 받은, 정말 귀하게 받은 그 성금을 잘 사용할 수 있나 하는 것을 저희가 하기 위해서 이제 인테그리티인데요. 이 부분에 있어서는 저희 한국이 정말 크게 이바지를 했습니다. 왜냐하면 처음에 한국에서 이제 수만 불, 수십만 불의 돈이 이제 들어오면서 이 아이들 돌보기 시작했을 때에 혼자서 같이 여럿이 또 따로따로 개인적으로 많이 해 드셨대요. 그래갖고 많이 해 드시니까 그것을 막기 위해서 여러 가지 방법을 통해서 이것을 투명하게 하려고 했는데, 또 우리 한국 분들이 머리가 너무나 뛰어나고 너무나 비상해서 잘 빠져나가더래요, 미꾸라지처럼. 그래서 또 막고 또 이렇게 하다 보니까는 지금같이 이렇게 투명한 그런 단체가 되었다는 이제 웃음소리도 있는데, 정말로 지금 현재 사역을 바라보면은 철저하게 80대 20의 프린시플을 가지고 이제 그 사역을 감행해 나가면서 그 포커스가 뭐냐면은 현지에 있는 현지 교회가 동네에 있는 200~300명의 아이들을 돌보는 그 모델이에요. 그 아이들이 매주 6시간에서 8시간 정도 교회에 나와서 그 교회 안에서 찬양하고 예배하고 말씀 듣고 공부 도와주고 먹을 것 나눠주고, 그 다음에 필요한 모든 것들을 주고 또 기술을 가리키면서 이 아이들이 사회에 나갔을 때는
그나마 조금 어떤 기술을 가지고 잡을 찾을 수 있고 생활에 나갈 수 있는, 또 그리고 공부를 잘하는 아이들에게는 대학을 할 수 있도록 모든 것을 프로그램을 통해서 하면서 그 과정 가운데 예수 그리스도를 알아가는 것이죠. 가랑비에 옷 젖듯이 예수 그리스도를 알아가는 그런 모델입니다. 네, 그래서 지역 교회를 넘어서 이제 앰플리파이 확산을 얘기하시는데 지금 몇 나라에서 몇 나라를 돕고 있습니까? 네, 지금 12나라에서 그 다음에 27개의 나라, 최근에 이제 말라위하고 미얀마가 이제 추가가 되었는데 27개의 나라들을 돕고 있습니다. 그 중에 이제 한국이 이제 어떻게 보면 한 두 번째, 미국 다음으로, 미국은 너무나 이제 오랫동안 많이 했기 때문에, 근데 저희가 한국이 이제 한 두 번째로 이제 하고 있고, 미주에 있는 분들은 대략 한 2만 명의 아이들을 지금 후원하고 계십니다. 그러니까 지금 전체적으로 컴패션이 2.2 밀리언 애들을 돕고 있는데 네. 한국에서 13만 명을 돕고 있습니다. 그러니까 그 12나라 중에 두 번째로, 그래서 굉장한 거죠. 그래서 저는 개인적으로 그 어떤 테스티모니를 듣냐 하면 컴패션이라는 건 사실 선교 단체인데 그들이 하는 사역은 선교사들이 하는 사역입니다. 왜? 거기서 예수 믿고 제자 훈련 받으니까. 그래서 유럽에 있는 그 어떤 교회들이 헌금을 선교비를 내려고 모았다가 그냥 컴패션에 주고 마는 경우가 많대요. 왜? 우리가 가서 개척교하고 너무너무 힘든데 뭐 거기서 다 하고 있는데 우리가 왜 가서 또 하냐. 이제 이러한 게서 그것이 바로 그 지역 교회를 앰플리파이하는, 확산시키는. 네. 그래서 그 어피셜 타이틀이 그러니까 어떻게 되는 거예요, 목사님이? 저는 그냥 미주 이제 한인 저 컴패션 뭐 섬김이라고 그럴까요? 네. 이거요. 지금 목사님 말씀하신 것처럼 그냥 현지 교회가, 왜냐하면 현지 교회만이 답이다. 하나님의 복음을 나눌 수 있는 것이 교회만을 통해서밖에 할 수가 없다는 것을 확신하고, 물론 선교단체가 다 같이 협력해서 하지만은, 그렇기 때문에 그 교회가 왕성한 그 지역에, 그래서 전 세계적으로 지금 대략 한 8,000개의 교회가 대략 한 300명 정도의 아이들을 돌보다 보니까는 그게 2.4 밀리언 정도가 되는 것이네, 숫자가. 그래서 아마 필요하시면 가시기 전에 한번 명함을 받으시고 교회에 초대해 주셔서 왜냐하면 414 윈도우 이제 들어보니까 어저께 그 오늘도 했지만 seed에서 얘기하는 것이 imitating Christ, 그 이제 character of Christ잖아요. 똑같은 맥락입니다. 414 뭐 우리 목사님 김남수 목사님이 너무나 이제 오늘 저녁에도 말씀하시겠지만 똑같은 맥락에서 어린아이들을 훈련하는 것. 근데 여기서 벌써 한국 전쟁 후로 벌써 수십 년 동안 노하우가 있기 때문에 이것이 콜라보레이션이 되면 얼마나 좋을까 생각합니다. 감사합니다. 네. 그 지역 교회를 넘어 확산된 얘기를 또 하면서 저렇게 지역 교회에서 목회를 했기 때문에 그 목회자의 심정을 알거든요. 그래서 그 교회 가서 이제 프레젠트 할 때도, 그러니까 많은 경우에는 목회를 안 해본 또 그 선교사들은 그 사정을 모르니까 너무 자기네 중심적으로 얘기할 때가 많습니다. 근데 목사님을 보니까 프레젠테이션도 그렇고 그 지역 교회를 이해하는 그 심정, 그 셰퍼드의 심정이 있어서 저 어저께 참 은혜를 받았습니다. 그리고 더 나아가서 이제는 우리 1세들의 그 뜨거움, 정열 있다면 이제는 그 포스트 코비드, 더욱이 코비드 후에는 그 인터넷 베이스드, 그죠? 우리가 어떻게 하면 인터넷을 써야 될까? 거기에 또 어저께 가센드라는 단체에서 나와가지고 좋은 거를 발표해 주셨습니다. 그래서 가센드에 우리 이규성 선교사님 잠깐 나와주시고요. 여러분들은 그 여러분이 받은 페이지 118페이지를 가시면 이게 왜 여기 있어?라고 근데 아마 이제 거기에 대한 정답을 하실 것입니다. 잠깐 사역을 소개해 주세요. 네, 안녕하세요. 이규성 선교사라고 합니다. 갓센스라고 하는 선교회는요, 선교사님하고 자원 사역자들을 서로 연결시켜주는 그런 사역을 하고 있습니다. 그 여기 그림에서 보시면서 제가 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 프로블럼이라고 되어 있는 이걸 보시면 큰 절벽이 있습니다. 미셔너리하고 볼런티어들하고 서로 연결이 안 되는 그런 큰 절벽이 있어요. 공간의 제약도 있고 또 정보도 없고, 그래서 선교사님들이 그 자원 사역자를 구하고 싶은데 어떻게 구해야 되는지도 알 수 없고요. 또 반대로 또 자원 사역자들이 그 선교 사역을 하고 싶은데 어디서 어떻게 해야 될지를 모르는 그런 상황에 있습니다. 그래서 그 다음 페이지에 보면 솔루션스라고 되어 있는 거기에 보시면 그 갓센스가
그 두 절벽을 연결해서 선교사님과 자원 사역자들을 연결하는 그런 사역을 하고 있습니다. 그 예를 들어 그것이 어떻게 인터넷에서 잠깐 설명해 주세요. 우리가 어저께 네네. 한 것처럼 네. 그러니까 선교지에서는 선교사들이 자기네들이 필요한 걸 올리고 네네. 그 다음에 발렌티는 어떻게 그 과정을 잠깐 설명해 주면 컴퓨터를 못하지만 네네, 알겠습니다. 한번 이런 생각을 한번 해보세요. 여러분들이 그 골수 기증이라는 걸 하시잖아요. 그러면서 그 사인업을 하면서 만약에 나의 골수와 딱 맞는 골수를 맞으면 내가 그 도네이션 하겠다 이렇게 해놓고 하는데 어느 날 갑자기 연락이 온 거예요. 연락이 와서 나하고 맞는 골수가 딱 있다. 그랬을 때 여러분 어떻게 하시겠습니까? 당연히 가서 하겠죠. 그런 거랑 마찬가지로 여러분들이 그 교회에 보면은 그 선교를 하고 싶어하는 그런 형제 자매들이 많이 있어요. 그런데 문제가 뭐냐면 그 형제가 어디에서 이걸 찾아야 되는지 정보가 없고요. 두 번째는 그 자원 사역자들이 자기의 생업을 다 내려놓고 그리고 그냥 헌신해갖고 가야 되는 그런 상황이 되는 거예요. 그래서 할 수가 없었는데 만약에 그 자원 사역자들이 나는 일주일에 6시간 일할 수 있고 또 나는 목수기 때문에 목수 일을 할 수 있고 몇 월 며칠부터 몇 월 며칠까지 할 수 있고 내가 비전을 가지고 있는 거는 북한 선교다. 이렇게 해놨는데 어느 날 선교사님이 그거랑 똑같은 그런 프로젝트를 하고 있다고 연락이 오면 당연히 할 수만 있다 그러면 하지 않겠습니까? 그죠? 그런 데이터베이스를 이곳에 넣어놓고 그다음에 선교사님도 자기가 필요한 것들을 여기다 넣어서 그 AI 엔진을 통해서 그게 매칭을 해갖고 서로 연결을 해주는 그런 사역을 하고 있습니다. 그 란칭이 언제 된다 그러셨죠? 네, 7월 4일입니다. 독립기념일날 기념으로 저희가 런칭을 합니다. 근데 지금 godsense.org에 가시면 거기에 그 이메일 서브스크립션을 하실 수가 있어요. 거기에다가 이메일을 서브스크립션 해주시면 이게 런칭 되면은 저희가 연락을 드리고 어떻게 사용하는지에 대해서 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 박수. 그 엔지니어로 그 컴퓨터 엔지니어로 이렇게 해가지고 사실은 그 NK 사역을 오래 하시다가 어떻게 하면 그 선교지와 후원자들과 프론트라인과 연결시킬 수 있을까 그 고민을 하시다가 이런 소프트웨어가 개발되셨는데요. 굉장히 중요한 것 같습니다. 왜냐하면 그 교회라는 메커니즘을 통해서 할 수 있지만 이제는 웹 베이스로 가서 이 엄청난 포텐셜이 있고 필드에서 필요한 부분들 뭐 주로 그냥 관계적으로 후원 교회라든지 연락을 해서 하지만 그분이 컨택하는 그것이 너무 리미트가 있기 때문에 근데 이것이 이제 시작을 해서 많은 애로 사항을 거쳐야겠죠. 하지만 중요한 것은 이렇게 코리안 아메리칸이 시작을 해가지고 이것을 일단 시작해 놓으면 코리안을 비하하는 거거든요. 이건 지역 교회도 비하한다고 이제 코리안너스도 비하하는 거라고 생각합니다. 그래서 우리가 킴넷이 시작해서 캐그마라는 단체와 같이 일하고 있지만 그 캐그마도 이제는 코리안에 구속되어 있는 것이 아니라 글로벌로 가야 되지 않는가 이런 생각을 합니다. 오늘 그 GSM에서 어저께 한 GSM에서도 그 발표를 통해서 이 리포트에 의하면 그 GSM 사실은 그 시작할 때부터 저도 알고 그 우리 목사님 댁에 가서도 잠도 자고 뭐 카세트 하는 것도 좀 도와드리고 그런 적이 있는데 어저께 들으면서 3,000명 넘은 후원자들을 이렇게 했다고 해서 깜짝 놀랐고요. 너무나 좋은 것 같아요. 그래서 그 더욱이 지역별로 그 사람들이랑 연결하고 근데 그런 거를 들으면서 어저께 그 리포트의 질문이 그렇다면은 그 뒤에서 후원하는 사람들이 진짜로 선교사로 나가는 그 과정 자체가 그 룹으로 만들 수 있는가 뭐 이런 좋은 서제션 들어왔습니다. 그래서 이제 뭐 나중에 발표하겠지만 그래서 GSM을 통해서 그 후원금 또 후원자 후원 기도 확장 그리고 이 리포트에서 뭐라고 썼냐 하면 후원금도 중요하지만 사실은 텐트 메이킹이라 해가지고 자기가 다 돈을 그 하는 선교사들은 이 후원 그 100불 사실
텐트 메이킹 해가지고 생활하는 사람은 한 달에 100불이라는 돈은 그렇게 큰 돈은 아닙니다. 그러나 그거를 통해서 정확하게 후원 기도의 그 영역을 넓혀간다는 거에서는 굉장히 중요한 사역이 아닌가 뭐 이런 코멘트도 있었습니다. As we were talking about the amplified version of amplified aspect of the local church, we're talking about through God's hand and compassion. That it is just beyond just local church, it's beyond transgenerational, it's beyond ethnic group. And because once God's sense takes off, it's not going to be exclusive. We're not going to reject because you're not Korean. So that it really opens up a brand new area of the mission work that we do amplified. So I think in that it's very fantastic. And especially the GSM, Good Shepherd mission, talked about one-on-one support that is at $100 account and then eventually grows to 2, 3, whatever. But for the tent makers, actually that is not the significant amount, especially if you do ministry in a place like Cambodia. Even in Cambodia, you need at least 2,500 to 3,000 per month support to barely do ministry there. So, and Cambodia is the 123rd ranking country in the world. So the $100 really doesn't amount much in a sense financially, but that it bring in the concrete prayer team. I think that is very significant. 저도 캄보디아에서 지금 간지 한 20년 됐고요. 제가 이렇게 데코레이트한 게 이제 캄보디아의 그 크로마라는 겁니다. 그래서 좀 선교 컨퍼런스인데 좀 이렇게 좀 미션 틱 해야 될 것 같아서 이렇게 가져왔는데. 캄보디아에서도 지금 한 달에 선교사님들이 2,500에서 3,000불이 없으면 더욱이 푸놈팽에선 생활이 안 됩니다. 그런 의미에서 GSM의 그 사역비라는 것은 심발릭할 수밖에 없지만 그러나 그것에 따르는 기도 이런 것이 얼마나 우리를 앰플리파이 시키는가. 또 오늘 그 UBF 사역의 그 정말 이제는 UBF 사역을 이렇게 쭉 그 여기 리포트도 듣고 저도 들으면서 처음부터 UBF는 코리안보다는 조금 더 훨씬 더 넓은 그죠? 올란도 때부터 많은 그 서구 서양 아메리칸 카케이션 그 스태프들이 와서 이렇게 하면서 저는 굉장히 야 이거 정말 포텐셜이 있다. 이것은 비욘드 코리안이다. 이런 생각을 많이 했는데 지역의 비욘드 그것이 아니고 앰플리파이도 이제는 익스플로시브하게 이것이 다른 에트닉 그룹까지 할 수 있다는 파서빌리티를 받고 인터콥 같은 경우도 뭐 저희 누님이 인터콥 선교사로 20년 동안 몽골에 있기 때문에 굉장히 인티밀리 잘 아는 그룹이지만 그거에서 어떤 그 implication of Korean mission의 example뿐만 아니라 여기 지금 우리 최 목사님 아들 데이빗도 와 있지만 인터콥에 정말 헌신하고 그 온 교회 그 백인 목사님 어저께도 설교했지만 정말 오히려 그 한국 선교사들의 은혜 받고 훈련 받고 하는 것이 얼마나 중요한가. 근데 사실 저도 하나님의 그 사명 받아서 여러 군데 다니다 보니까 60나라 넘게 다니면서 정말로 그 한국 선교사님들과 외국 선교사님들의 그 컨플릭트를 너무 많이 봐가지고 가슴 아픈 게 많았는데 아 이것이 우리가 이민교회에 사는 킴넷에서 이러한 어떤 그런 고리를 풀어줄 수 있는 그런 묶여 있는 걸 풀어줄 수 있는 이것을 문제화하고 이것에 대한 해답이란 거 없겠지만 대화 속에서 우리는 이러이러한 걸 제안한다. 뭐 이런 것들의 대화, 이런 장을 좀 열면 우리 스스로가 지역 교회를 넘어서 앰플리파이 되는 그래서 확산되는 이런 것이 아닌가 생각해 봤습니다. 그리고 리포트를 보면서 거기에 이제 마지막 질문이 그러면 당신은 이걸 가지고 어떻게 어플라이 당신 사역에서 했습니까? 라는 질문했을 때 참 좋은 서제션들이 굉장히 많이 나왔습니다. 지역 교회를 넘어서 이제 미래지향적 방향 그 디렉션이 무엇인가 했을 때 우리가 가장 안타까워하는 것이 지적했지만 우리는 선교는 열심히 하는데 열심히 리코딩을 안 하는 민족인 것을 왜 이렇게 남기질 않을까? 거의 남기질 않습니다. 이건 뭐 지금 이것은 제가 그냥 지적하는 것이 아니라 여기서 나왔습니다. 뭐라고 얘기했냐면 근데 왜 이런 것이 기록이 되지 않을까? 우리는 그냥 합니다. 맨 땅에 헤딩하고 그리고 아 내가 이 지역에 맨 땅에 박았더니 머리가 터졌더라. 그러면 그 다음 사람이 와서 안 할 텐데 그러고는 갑니다. 그러면 그 다음 세대 가서 또 머리에 헤딩하고 또 터집니다. 그래가지고 계속 세대와 세대가 연결돼서 머리 터지는
사역을 했는데 그것이 R&D, Research and Development. 아까 누가 발표하시다가 김영길 총장님이 고 김영길 총장님이 한동대에서 돌아가시기 마지막에 쓴 책이 공부해서 남주자입니다. 그 책을 제가 영어로도 사고 한국말로도 샀습니다. Study hard and give. 야, 번역이 완전히 Study hard and give인데 그러니까 공부해서 남주자. 예. 그 책을 읽으면서 제가 느낀 게 뭐냐면 근데 문제는 뭐냐면 우리 한국 선교는 공부할 수가 없어요. 왜? 아무도 책을 안 썼기 때문에. 예. 공부를 할 수가 없는 선교입니다. 왜냐하면 10년을 사역을 했는데 그 레코드를 주세요. 근데 레코드가 없어요. 예. 필드에서 뭐 하셨어요? 그럼 뭐 이런 거 했는데 근데 어떻게 그게 전개에 나갔습니까? 없어요. 전무후무함 하나도 없습니다. 예. 이건 아마 여러분 사역을 한번 생각해 보세요. 여러분이 선교지에서 지금 몇 년을 했는데 이걸 가지고 내가 후배들을 키울 때 책 한 권 날 수 있을까? 예. 이거 한번 생각해 보세요. 예. 저는 사실 킴넷 20년 전에 했을 때 그걸 깨닫고 방지일 목사님이 책을 114권을 남기셨습니다. 114권. 그 중에 한 권이 우리가 어저께 최 목사님이 발표하신 크리스찬 라이프, 그래서 그리스도의 삶, 그겁니다. 사실은 제가 방지일 목사님 114권의 책 전 판권을 제가 받았습니다. 그래서 영어로 번역하겠습니다. 일단 10권을 출판할게요, 목사님. 그래서 제일 처음에 출판한 게 Blood Gospel, 피의 복음입니다. 그리고 그 다음이 성도의 삶. 그래서 지금 그 다음이 나가네뎀, 임마누엘 하나님, 뭐 이제 쭉 이제 전개해 나갈 건데 그거를 스티브 강이라는 우리 이세 목사가 번역하면서 그렇게 은혜를 받았어요. 너무나 은혜를 받았어요. 그래가지고 영어로 출판됐고 그것이 합쳐져서 어저께 600자리가 나왔는데 이것이 지금 캄보디아 말로도 번역됐고 베트남 말로도 번역되고 파키스탄이로 됐습니다. 파키스탄에서는 그 책을 가지고 청소년 부흥회를 해달라고 지금 연락이 옵니다. 너무나 좋은 책이니까. 그런데 왜 우리는 선교사님들이 선교지 발표를 하면서 자꾸 서구에서 배운 얘기를 하냐는 거예요. 그러니까 그게 이제 의아한 거예요. 저는 미국에서 50년 산 사람으로서 왜 그럴까? 방질 목사님 쓴 책이 훨씬 더 훌륭한 것 같은데 내 입장에서는 그분 책은 죽어도 안 읽어요. 그리고 막말로 백인 스스로가 우리 이렇게 얘기합니다. 백인 선교사님이 저한테 큰 신학교 선교학 총장입니다. 그분이 저랑 밥 먹다가 이런 얘기를 했어요. 아니 왜 한국 선교사들은 우리가 다 실패한 얘기를 계속 리피트합니까? 우리가 가서 실패했다고 그렇게 발표하는 거를 왜 그렇게 티어리를 해가지고 하고 있는지 이해가 안 간다는 거예요. 그러니까 저도 암담합니다. 왜 그럴까? 예. 방질 목사님은 MK입니다. 방질 목사님 아버님이 선교사였어요. 그래서 방질 목사님 아버님하고 방질 목사님이 쓴 책이 선교학적으로 굉장히 유사합니다. 예. 그분의 티어리가 뭐였죠? 너는 가서 중국 사람 되라 합니다. 근데 조나탄 방크의 박사 논문이 뭔지 아세요? 우리는 그 나라 사람이 될 수 없답니다. 네. 근데 조나탄 방크가 이번 얼마 전에 저랑 같이 컨퍼런스 할 때 같이 그 스피커 했는데 그분은 아주 정확하게 얘기하십니다. 근데 우리는 그 티어리를 자꾸 우리 어렸을 때 6.25 때 똥도 미국 똥이 맛있다 뭐 이런 이상한 소문이 돌아가지고 근데 우리는 사실 선교학적으로 그들이 실패했다고 어드밋하는 것을 선교회에서 지금 계속 하고 있습니다. 네. 그런 의미에서 방지일 목사님의 어떤 그래서 저는 그럼 앰플리파이 되고 퓨처에 했을 때 우리가 어떻게 하면 R&D, Research and Development를 할 수 있는가? 어떻게 하면 우리가 연구한 거를 우리가 사역한 거를 10년 한 거를 5년 한 거를 실패한 것까지 다 해야 되는데 왜 이것이 안 나올까? 이제 문화적인 이유가 있겠죠. 체면 문화 그래서 우리는 실패한 걸 얘기를 하지 않습니다. 근데 이제 그것이 이번에 지적됐습니다. 이번에 그 리포트에서 너무나 좋은 프레젠테이션이 너무 많았습니다. 그런데 너무 성공의 예만 하니까 우리가 감당하기가 좀 힘듭니다. 그러니까 너무 성공한 예만 하니까 근데 우리는요. 우리는 그런 거 할 수 없잖아요. 우리가 할 수 있는 예가 없습니까? 그리고 혹시 실패한 예가 있습니까? 그래서 실패한 예를 좀 나눠주시면 나도 그런 실패를 하고 있는데 이걸 이러한 실패를 했지만 이렇게 오버컴했다라는 걸 제가 지적을 받으면서 그것도 참 맞는 얘기다. 우리가 너무나 성공한 얘기만 하지 말고
그 다음에 우리 자체 내에서 이러이러한 것. 그래서 사실 제가 그 박사 논문 선교학으로 받으면서 제 나름대로의 여러 그 학술 대회에 나가서 이제 발표를 했는데 치앙마이라는 대회 가서 이제 글로벌 그 선교학자들이 모여서 하는 발표했는데 제가 한국 선교에 대해서 저는 제 박사 논문이 갑과 을의 관계 이런 걸 썼습니다. 그래서 굉장히 예민한 거죠. 그래서 한국 선교사들의 갑 그리고 그 지역에 있는 목사들의 을 관계. 근데 갑과 을의 관계는 갑질과는 다르거든요. 갑과 을의 관계가 존재한다고 그것이 곧 automatically 갑질이 되는 건 아닙니다. 그런데 이제 어떤 갑질적인 그 선교에 대한 어떤 문제들. 그래서 뭐 많은 거 얘기하면 이제 선교사님들이 굉장히 예민하니까 우리가 언제 갑질했다 그래요? 그런 소리 하지 마세요. 이제 이것 때문에 우리가 발표가 안 되고 있습니다. 그리고 그걸 안 하니까 지금 세계적으로는 이것이 한국 선교사에 대한 엄청난 크리티시즘이 있는데도 아무도 우리가 대화를 안 하니까 그쪽에서 나와서 합니다. 제가 어텐했던 또 말리라는 대회에서 어떤 주제가 발표가 됐냐면 왜 한국 선교사님들은 MDiv 훈련을 받아서 선교사로 나오십니까? MDiv는 우리가 당신이 MDiv 훈련을 받아서 선교사 왜 선교사 훈련을 안 하고 MDiv 선교사를 해서 우리한테 와서 우리한테 자꾸 목회를 가르치십니까? 우리에게 선교사가 돼달라. 굉장히 그리고 그분이 그 발표하는 분이 중국계 분이었는데요. 와 살벌하게 까는 거예요. 그래서 내가 이렇게 불러가지고 와 그거 아주 날카로운 지적입니다. 그런데 왜 이런 걸 우리가 얘기하지 당신이 합니까? 그랬더니 아니 얘기를 안 하니까 당신들은. 그리고 이런 거 얘기해주면 막 자기 공격하고 그렇지 않다 그러고 디펜드 하니까 그거는 체면 문화가 그러니까 그렇죠. 체면 문화니까 그렇죠. 그래가지고 이런 여러 가지 대화를 했는데 제가 치앙마이에서 갑과 을의 관계를 딱 하고 내려왔습니다. 내려왔는데 갑자기 그 한국에서 왔던 대표가 그 어른이 저를 앉혀놓고 막 삿대질을 하면서 욕을 하는 거예요. 제가 너무 놀랐어요. 저도 미국에서 50년 살아서 저 미국 사람이거든요. 미국 사람이에요. 제가 이렇게 한국말 너무 잘해서 여러분 속지 마세요. 저는 바나나입니다. 저 얼굴은 노래도 안은 하얗거든요. 그래서 바나나인데 제가 그 어르신의 막 삿대질하면서 욕을 먹는데 제가 저분이 왜 나한테 이럴까? 이분은 그 골자는 이거였습니다. 네가 뭔데 우리를 대표해 나와서 우리가 갑질한다는 얘기를 하는 거야. 이거였습니다. 전 너무 충격을 먹었어요. 그래가지고 이거는 그냥 학술 대회에서 제 박사 논문을 발표했는데 그럼 제가 박사 논문도 발표를 못합니까? 그래서 아니 어떻게 우리가 갑질했냐? 아니요 저는 갑질을 할 수도 있다는 겁니다. 그래서 갑질이 뭡니까 여러분? 언어적 갑질. 그게 뭔지 아세요? 왜 선교지에 가서 이놈 저놈 합니까? 선교사들이 저것들 쟤네들 아니 얼마나 우리 한국 민족이 그렇게 잘 살았다고 왜 캄보디아 들어와가지고 저것들 이럽니다. 그래서 내가 선교사님 지금 누구 얘기하시는 거예요? 쟤네들. 왜 쟤네들이에요? 저는 50년 동안 인종차별을 받고 살았기 때문에 이 인종차별하는 선교사들 보면 피가 거꾸로 올라가 버려요. 도대체 얼마나 우리가 잘났다고. 우리가 도대체 캄보디아가 70년도 때 우리보다 더 잘 살던 나라예요. 70년 초 때 로열 유니버시티 대학을 세울 때 제가 그 주립대학에서 강의를 하는데 철학을 거기에 엘리베이터를 넣었습니다. 서울대 70년 60년 말에 서울대 엘리베이터 돈이 없어서 못 넣었어요. 그런 후진 나라에서 왔는데 아니 6,000년 역사가 있는 캄보디아 와서 저것들 쟤네들 막 이러니까 아니 왜 그러시는 거예요 도대체. 캄보디아에 있는 선교사들 모임에서 선교사님이 강의를 한다 그러면서 저 종놈들 잘해주니까 아들인 줄 안다고. 아니 그게 말이라고 하는 소리냔 말이에요 선교사들이. 아니 왜 남의 나라 와가지고 종놈들 잘해주니까 아들인 줄 안다. 그럼 만약 캄보디아 목사 와서 그거 알아들었으면 피가 거꾸로 올라가죠. 그렇지 않습니까? 그러니까 많은 사람들이 그래서 지금 전 세계적으로 한국 선교사 추방론이 계속 써지고 있습니다. 근데 그런 얘기를 안 해요 우리는. 왜? 체면 때문에. 우리가 안 하니까 전 세계적으로 하고 있습니다 학술대회에서. 근데 이것이 문제가 돼야 되는 거예요. 제가 이거 영어로 안 할게요. 체면이 있어서. 근데
종놈들이 잘하니까 아들인 줄 안다. 그렇게 정도 딱 나왔으면 그 선교자 분위기들이 무슨 말씀이세요? 내려오세요 그래야 되는데 할렐루야 그러고 박수치고 즐거워했다는 거예요. 네. 그것은 언어적 갑질입니다. 언어적 갑질. 네. 또 다른 얘기를 들어볼까요? 제가 어떤 젊은 목사를 만났어요. 한국에서 온 목사인데 갑자기 탕백홍 목사님에 대해서 탕백홍 목사님이라는 분은요 73년도에 한국 가가지고 조영기 목사님 여의도 거기 가서 보고 아니 어떻게 그지 같은 나라에 이런 예배당을 졌어 그런 분이에요. 73년도에는 캄보디아가 훨씬 더 잘 살았으니까 거기에 목사님이 조영기 목사님 예배당 보고 이 그지 같은 나라에서 어떻게 이런 예배당을 줘 나도 가서 10,000명짜리 질 거야. 그래서 지금 캄보디아에서 제일 큰 교회를 하시는 분이에요. 그래서 탕백홍 목사님 지금 70대셨는데 너무 내가 존경해서 근데 갑자기 40대 젊은 한국 목사가 와가지고 탕백홍 목사랑 만났어. 그리고 김 목사님 저 라이드 좀 주세요. 내가 잠깐만 내가 지금 60입니다. 이게 말이 안 되는 거예요. 40대 젊은 애가 탕백홍 목사 근데 내 옆에 있는 자기보다 나보다 훨씬 젊은 애한테 김 목사님 공항 라이드 좀 주세요. 내가 스탑했어요. 지금 왜 탕백홍 목사님은 목사고 얘는 목사님이냐? 네, 무시하는 거예요. 캄보디아 목사라고. 네, 이게 바로 갑질이라는 겁니다. 네, 언어적 갑질. 그거는 어디서 나오는 거냐면 우리가 우수하다, 우월주의. 그래서 어저께 우리 백인 목사님이 얘기했잖아요. 우리는 정말 우월주의에 빠져서 그러니까 전 세계를 다녀도요 미국 선교사 안 욕먹는 나라가 없거든요. 그거는 민족 우월주의에 빠졌기 때문에. 네, 이제 더 이상 이 동남아시아 학술대에서는 그 이벤젤리온이라는 단어를 쓰질 못합니다. 예. 왜냐하면 너무 미국이 개판을 쳐놨기 때문에 예, 이 복음주의가. 저는 학술대에서 어떤 교수가 그랬어요. We no longer 우리는 이 복음주의라는 소리를 못 씁니다. 학술대에서. 왜? 너무나 엉망을 해놨기 때문에. 이런 상황에서 우리가 과연 그러면 어떻게 우리 킴넷이라는 이 장에서 같이 연구하고 고민해보고 허심탄회하게 얘기하고 이런 사실을 통해서 우리가 어떻게 해야 정말로 제대로 된 선교를 같이 할 수 있는가. 그래서 이것이 윈윈 우리가 하는 사역들 이런 연구 발표 이것들이 한국 KWMC, KWMA, KWMF 이런 단체들과 같이 공유되고 허심탄회하게 얘기하고 그래서 이것이 제가 예열 에든버러라는 그 학술대회에서도 발표할 때 정말 너무나 안타까운 것은요 지금 세계적인 학술대회를 하면 거의 중국 사람들이 다 하고 있습니다. 발표를. 네. 아마 모르셨을 거예요. 예일 에든버러라는 집회는 1년은 예일에서 하고 그 다음은 에든버러에서 하는. 지금 앤드루 월슨은 돌아가셨지만 앤드루 월슨 살아계실 때 제가 가서 발표를 했는데 그때 제가 갑과 의뢰를 발표하면서 캄보디아 코리안 미션과 했는데요. 제 컨퍼런스에 12명 왔어요. 네. 그 중에 제 친구 한 30명 있고. 근데 그 컨퍼런스 전체 한 30%가 중국 스칼러들이 발표했습니다. 근데 그 중국 스칼러가 발표하는 거 내가 열받아가지고 들어가 봤더니 200명 와 있더라고요. 네. 그 사람들은 지금 뭐 발표하는 줄 아세요? 워치만 니의 영성을 가지고 우간다, 아프리카 선교를 통해서 복음화할 수 있는가 이런 거 연구하고 있습니다. 네. 우리는 방지일 목사님 영성으로 선교할 수 이런 거 안 합니다. 우리는 조영기 목사님 영성으로 선교할 수 안 합니다. 그냥 죽이기 바빠요. 없애기 바쁘고 지우기 바쁘고. 예. 지금 한국에서 방지일 목사님 지우기 운동을 하고 있대요. 예. 이게 웬일입니까? 근데 중국 친구들 내가 그거 들으면서 막 손들고 막 했는데 와 거기 그냥 백인들 학자들 애들 예일 학자들 뭐 다 와가지고 막 그러면 중국의 선교학의 입장에서 어떻게 생각하십니까 하고 막 라이블리 하는데 너무 안타깝더라고요. 우리는 지금 선교학으로 박사학위가 그렇게 막 수개 개가 쏟아져 나왔는데도 우리는 우리 얘기를 안 해요. 우리는 우리를 연구 안 해요. 왜? 할 수가 없어요. 왜? 책이 안 써졌으니까. 우리에 대한 책이 안 써졌어요. 우리 이민 역사에 대한 책이 없어요. 제가 이민 역사에 대한 책을 찾기 위해서 LA 도서관 들어가서 도대체 이민 역사에 대한 책을 영어로 몇 권이나 썼는가 했는데 없습니다. 안 써져 있어요. 근데 제가 그때 당시 부에노스아이레스 아르헨티나라는 데를 갔었습니다. 제가 2세 연구를 위해서 라틴 아메리카, 오스트레일리아, 캐나다, 미국 돌면서 2세 연구를 할 때가 있었는데 부에노스아이레스 가서 딱 찾아봤더니 주이시들이 60년도 때 부에노스아이레스에 들어오기 시작했고
한국 사람들은 70년 말에 70년 중반부터 LA 들어오기 시작했습니다. 그럼 60년 말과 70년 초 비슷합니다. 그런데 딱 뭐가 차이가 나냐 하면 주이시들은 부에노스아이레스의 메이어부터 다 주이시드가 해먹었어요. 그리고 정치권, 경제권 다 잡았어요. 와, 똑똑하니까. 그게 아닙니다. Jewish Research Library 갔더니 자기네들이 자기네 역사책을 몇 권을 썼냐면 2만 권을 썼어요. 2만 권. 그러니까 2만 권과 제로와, 그러니까 우리는 역사적, 저는 어렸을 때 우리는 역사적 사명을 따고 이 땅에 태어났다 뭐 이건 외웠는데 이건 역사적 관점이 없는 거예요. 그래서 여러분들이 아주 잘 지적해 주신 것처럼 미래지향적인 것은 무엇인가? 우리 안타까움은 무엇인가? 조나탄 벙커가 얘기하는 왜 우리가 그렇게 실패했다고 얘기하는데 그거를 계속 하십니까? 하실 때 우리는 할 말이 없는 거예요. 이번에 평창에서 무슨 대회가 있었습니다. 평창에서 저도 발표를 하는데 그런 거를 계속 우리한테 물어보는데 할 얘기가 없는 거예요. 김영길 총장님이 하시는 말씀도 우리 좀 같이 공부해서 같이 사역해서 뭔가를 남겨서 우리 나눠줍시다. 그죠? 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 백인 선교사님들 얼마나 많은 일 하셨어요. 한국에 와서 목숨을 바치시고 저는 그들이 하는 사역을 반대하자는 게 아닙니다. 왜 반대를 해요? 반대하면 안 되죠. 그러나 대안을 가지고 우리도 이러이러한 이것을 반대하는 거예요. 우리는 이렇게 했더니 이렇게 됩니다. 그래서 지금 하드웨어는 아무 문제가 없는 것 같습니다. 이거 보세요. 이렇게 하드웨어 빌딩도 있고 다 들어오니까 형제교회. 그러니까 우리가 이렇게 쓸 수 있는 거잖아요. 똑같습니다. 지금 하드웨어를 1세들이 만들어 놨다면 이제 소프트웨어 개발하는 지금 뭐 가스샌드라든지 이렇게 앰플리파이 할 수 있는 여러 가지 그 소프트웨어들이 같이 들어와서 이렇게 같이 공유하면 좋겠습니다. 그래서 여기 또 그 414는 뭐 우리 목사님께서 오늘 저녁에 또 집회 때 해주시겠지만 70% 이번에 한국에 제가 몇 주 전에 한국 나가서 몇 분들하고 대화를 하는데 메가처치 목사님이랑 얘기를 하는데 목사님 아시다시피 우리가 한국 교회가 10년 전에 벌써 유치부, 유년부, Children's Department가 문을 닫기 시작했습니다. 한국은. 지금 몇 퍼센트가 한국에 있는 교회 몇 퍼센트가 유치부, 유년부가 없는 줄 아세요? 정확하게 70%가 없습니다. 70%가 지금 한국에 있는 교회 유년부가 없습니다. 근데 거기서 끝났으면 좋겠는데 또 뭐라고 얘기하냐면 근데 이제 더 비참한 현실은 더 이상 큰 교회들도 청년부 사역자들을 구하지 않습니다. 왜? 청년들도 다 떠났기 때문에. 이것이 현실입니다. 한국의 현실입니다. 그래서 저도 매년 갈 때마다 그 서울대에 있는 그 인터내셔널 처치의 그 담임 목사가 또 여기 시카고에 있는 데이비 최 목사님이었기 때문에 매년 가서 한국 서울대 가서 설교하고 그랬는데 주일마다 그 교회 가서 하는데요. 너무 놀라운 건 서울대 98% 애들이 예수 안 믿습니다. 98%. 이제 선교지가 다시 돼버린 거예요. 한국에 있는 모든 캠퍼스는 이제 선교지입니다. 그렇기 때문에 이러한 상황을 놓고 볼 때, 야 이게 지금 414 윈도도 해야 되고 우리가 같이 해야 되지만 414 윈도는 솔직히 한국에서 다시 해서 부흥하고 컴패션 같이 그것도 도와서 하고 뭐 이런 하여튼 복합적으로 하면 얼마나 좋을까. 그리고 마지막으로 보면은요, 저는 힘내시 좋고 이렇게 여러 가지 사역을 하신 사람들이 와가지고 이런 오픈 포럼에서 대화할 수 있다는 게 너무 좋다고 생각합니다. 제가 처음에 말씀드린 것처럼 Unity라는 것은요, the unity is built on the foundation of diversity. 우리가 다르지 않으면 모일 이유가 없어요. 눈이 100개 모여서 몸을 이룰 수 없거든요. 그런 것처럼 정말로 그 다른 사역이 이렇게 막 모여서 하는데 맞다. 그렇죠? 코끼리 코와 꼬리는 유연해서 좋잖아만 다리가 유연하면 안 되겠죠. 그런 것처럼 우리가 다 쓰는 방향이 다르고 뭐 414 윈도도 있고 뭐 인터시피도 있고 뭐 다 있습니다. 그래서 정말로 우리가 절대적 예수님의 절대화 이것이 복음이고 그리고 그 복음을 가지고 그러나 자신의 방법을 절대화하지 않는 겸손의 자세 굉장히 중요한 것 같습니다. 우리는 성공할 때가 제일 위험하죠. 내가 이렇게 했는데 왜 너희들은 못해? 그죠? 근데 이제 그게 너무 그것이 절대화하는 것에서 그렇게 겸손의 자세가 아니라 막 보스팅하면서 하다가 그 다른 사역을 하는 사람들을 절대화해서 그 도가 지나치면 어떻게 하는 줄 아세요? 적대시하기 시작합니다. 이제 거기서부터 문제가 터지는 거죠. 그래서 우리는 거기까지 가지 않고
정말 이렇게 많은 단체들이 이렇게 협력하고 대화하고 서로 와서 성공한 예도 하지만 실패한 예도 해서 같이 나누면서 그래서 어떻게 그걸 오버컴 하셨습니까? 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 그래서 정말로 갑질하는 선교가 지금까지 해서 그 필리핀 쪽에서 벌써 한국 선교사 추방론이 벌써 뭐 한 20년 전에 해서 써졌고, 베트남에서는 15년 전, 캄보디아에서는 10년 전에 한국 선교사 추방론이 써져가지고 문제가 되고, 그래서 전 세계적으로 지금 추방 우리는 그냥 다시 돌아온다는데 사실 추방돼서 오는 사람들이 많습니다. 그럼 그거에 대한 문제점 이런 것들을 놓고 정말 연구해보고 대화해보고 하면서 자꾸 나가서, 그래서 저는 정말로 제가 많은 나라를 다니면서 언제나 얘기하지만 배울 점이 너무 많습니다. 한국 선교사님들은요 정말 눈물 납니다. 제가 캄보디아 20년 있으면서 저희 아내가 카운슬링 센터를 하고 저는 뭐 리서치 센터를 하면서 거기 이제 게스트룸을요 진짜 5스타 호텔 같이 게스트룸 너무나 예쁘게 해놓고 꽃 갖다 놓고 뭐 해가 편하게 해서 그 시골에서 사역하다가 그냥 피곤해서 며칠 쉬고 싶은 그 자매님들. 근데 제가 캄보디아 가서 놀란 거는요, 그런 시골에서 처녀 선교사가 15년을 그냥 살고 있는 거예요. 그냥 애들 데리고. 그분은 뭐 414 민도라는 그거를 안 걸어도 진짜 4살에서 16살을 15년 동안 품고 산 거예요. 살면서 교육하면서. 근데 하니까 얼마나 힘들겠어요. 막 번아웃 되고 막 터지고 막 공격받고. 근데 어느 날 입소문이 나가지고 제니 사모가 카운슬링 센터 한 데더라. 그러니까 와서 카운슬링 받다가 그냥 툭 전화해요. 어떨 때는 사모님 힘들어서 그냥 나가고 싶어요. 와. 그러면 금요일 날 와가지고 금, 토, 일 하고 또 월요일 날 보냅니다. 그럼 거기서 먹이고 재우고 기도해주고, 여자들은 자꾸 대화해서 푸는 거니까 울고 불고 또 뭐 하고 이렇게 하더라고요. 근데 나는 그런 그 여자들 싱글 우먼들 보면요 어떻게 저렇게 하실까? 정말 훌륭한 분이 너무너무나 많습니다. 그러니까 그런 사람들은 좀 이렇게 프로모트하고 그런 거에서 배운 거. 그래서 내가 맨날 도전합니다. 선교사님 15년 그렇게 했는데 그 노하우 좀 적어놓은 거 있어? 뭘 적어요? 바빠서 못해요. 바빠도 적어. 당신이 적어놔야 그 다음 온 사람이 할 거 아니야. 그 목사님은 적었어요. 난 적었지 10년, 20년 동안. 몇 장이나 적었어요. 제가 전번주에 출판됐습니다. 430장짜리 책 출판됐습니다. 그래서 내가 잘났다는 게 아니라요, 정말로 우리가 적어놓지 않으면 다음에 누가 배울 거냔 말이에요. 내 같은 사역을 했을 때 왜 또 내가 한 실수를 또 하게 하냐고요. 그죠? 그러니까 컴패션이 그 얘기를 하잖아요. 여러분 컴패션 파운더하고 컴패션 내가 코리아에 있는 우리 저스틴 서 목사랑 얘기를 하는데, 그 컴패션에는 그 미국 리더한테 얼마나 웃기는 얘기를 하냐면, 우리는 한국에서 시작했기 때문에 우리는 우수한 단체가 될 수밖에 없습니다. 왜요? 그랬더니 한국 사람들 속이는 이 수법이 너무 놀라워서 그 한국에서 속이는 수법을 다 정리했더니 다른 나라는 그 밑에도 못 온다는 거예요. 그러면서 예를 드는 거예요. 컴패션이 처음 시작했는데 이 백인 선교사가 가서 보니까 좀 뭔가 이상하더래. 그래서 몰래 들어가서 이 고아들하고 잤대요, 같이. 고아들하고 자는데 이 백인 선교사가 한국말을 잘하는 걸 모르는 거야, 이 고아들이. 그래가지고 서로 속닥이는 거예요. 나 엄마 보고 싶어. 빨리 집에 가고 싶어. 이게 고아원이라는 데서 왜 엄마 보고 싶다는 얘기를 하냐고, 고아들이. 고아가 아닌 애들 갖다가 그냥 끌어다가 수십 명을 재운 거예요. 이러한 속임수. 그래가지고 이 컴패션이 할렐루야 한국에서 시작을 해가지고요, 전 세계에 뿌려도 안 속는다는 거예요. 하도 속아가지고. 그러니까 그 노하우가 전수가 돼가지고요, 컴패션은. 근데 미국 사람의 장점은 뭐죠? 리서치 앤 디벨롭먼트를 엄청나게 합니다. 큰 회사의 많은 퍼센티지가 R&D, 리서치 앤 디벨롭먼트. 그래서 제가 10년 전에 캄보디아 시작한 게 캄보디아 리서치 앤 리소스 센터라는 걸 시작해서 계속 누적하고 있습니다. 그래서 앨리스, 우리 캄보디아에 오는 후배들한테는 이런 실수는 하지 말자. 책을 출판하고 있고 푸놈펜 포럼이라는 걸 해서 하고 있고, 그래서 책을 그때 같이 시작했던 네 사람이 박사학위 3개 나오고 하나 마스터 받고 또 출판하고 같이 나누고 또 컨퍼런스하고 또 대화하고, 이러한 다이내믹이 연결되고 그러한 어떤 스피릿. 그리고 마지막으로 우리가 킴넷 여기서도 얘기한 거지만 여기 리포트에서 뭐라고 했냐면, 저는 이번 컨퍼런스에서 가장 좋은 것이 방법론이 아니고 이분들의 열정,
이분들의 패션, GMI의 선교는 순교라는 것, 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 그래가지고 너무나 좋았습니다. 여기 GP에서 했던 그 좋은 그 엠카이노스에 했던 그런 것, 킴넷의 네트워크 스피릿, 이렇게 섬기는 것, 형제교회에서 이렇게 막, 이게 제가 형제교회 와서 이렇게 하면서요, 아, 이거 트레스티아에서 배워서 한 것 같다 이런 정도로 너무나 맛있고, 음식도 뭐 그냥 보통 막 우리 미국 2세들이랑 하면 그냥 포테이토 칩 찍져져 가지고 볼에 담아 놓는데, 여긴 그냥 막 무슨 막 예술적이로 막 먹기 아까운 너무 이러한 섬김의 자세. 그러니까 여기서 킴넷에서 우리 2세들이 1세들한테 배우는 것은 이런 섬김의 자세, 그리고 이 열정, 그죠? 그리고 뜨거움. 그래서 어떠한 스트럭처보다는 그 스피릿을 우리가 테이크하고 있지 않은가. 그리고 킴넷이 계속 연결이 되면서 이제 최일씨 목사님의 어떤 그 열정, 그리고 같이 일하자가. 최 목사님은 제가 20년 뵀지만 사실 앞에 안 나타나시고 자꾸 프로모트 하시고 하시는 정말 그 섬김의 자세, 이런 것들이 우리들에게 연결이 되고 해서 정말 후세, 더욱 이제 코비드-19라는 걸 통해 하나님이 판을 갈아버리셨는데, 다음 단계는 정말로 이 지역교회를 넘어선, 그죠? 지역교회를 넘어서고 앰플리파이가 되는 하면 좋겠습니다. In conclusion, I just want to simplify. I've been talking in Korean almost 80%. And in conclusion, the mission amplify beyond local church, and the future direction is not necessarily in the methodology. It's not about the hardware, but it's in the spirit. I think it's about the spirit in which that we humbly and we serve, and the hospitality, the spirit, and every dessert that we had was work of art. And we think, wow, just open bag of potato chip will be sufficient in the second gen cultural context, and yet they serve the spirit of passion, spirit of doing at a time of, as an immigrant church with a time of lack, and yet we gave it all, and then to serve, and the passion, the spirit of GMI and the GP intercede, the seed and GP and all these testimonies and all that. I think we take away from that, as reported in this overall, is that we learn so much about the passion, about the things that God is doing, and especially post COVID-19. I think it will be critical for us to catch that spirit. 아멘. 기도하겠습니다. 주님, 그렇습니다. 정말 우리 20년 동안 뛰어왔습니다. 20년 동안 우리 이민 목회 정말 많은 우리가 아픔을 안고 인종차별 받아가면서 정말 리커스토어, 노동, 청소 하면서 우리 부모님들이 우리 자녀들을 키웠습니다. 이것이 우리 신앙 계승될 수 있도록 도와주시옵소서. 한 세대가 지나가고 있습니다. 하나님, 정말 우리가 아름다운 관계로 주 안에서 정말 연결되고 연속되고 더 앰플리파이 되고 더 커지고 방대해지고 더 커지는 이러한 사역에 동참할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 감사합니다. 우리 최일식 목사님 너무 수고하셨습니다. 더욱이 계속되는 이 킴넷 사역을 통해서 많은 선배님들, 많은 후배들이 동역자로, 같은 사역자로, 같은 동역과 같은 바톤을 받으며 정말 주님이 우리에게, 이민교회에게 주신 이 일들을, 우리를 떠나고 지역을 떠나고 beyond location, beyond ethnic group, beyond, 그래서 정말 우리가 exemplary, 우리의 방법을 절대화하지 않고 그저 살아가신 하나님, 예수님, 살아계신 성령 하나님을 믿고 순종하고 우리가 그렇게 선교해서 오직 하나님만이 영광받고 하나님께 칭송이 가는 이러한 사역자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 할렐루야. 감사 찬양하오며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 감사합니다. 이제는 우리가 한 6시까지 브레이크를 하고요. 6시에 이제 저녁 드시고 7시 반에 마지막 집회를 합니다. 근데 오늘 여러분들이 보고하신 모든 것을 종합해서
우리가 이제 선언문을 만드는데 이제 그 선언문 팀이 한 9명이 이 옆에 모여서 이제 회의하면서 같이 이걸 선언문을 만들 계획입니다. We're going to make a declaration statement. There'll be 9 people join from a couple hours in the next door here. But from now on, we'll be having a break time. You'll be some snacks over there, and then you'll have complete break, and you can rest till 6 p.m. dinner time. And I thank you for joining this wonderful forum together in Christ, in Jesus.